committed to celebrate Van Mahotsam every year. The program starts today, sir, as a part of Vanam Manam program. The program starts today by celebrating Van Mahotsam, where we'll be planting, as per the instruction of District Collector Madam, 1 lakh seedlings across the district by involving all the line departments, sir. And it will end on in the month of November, sir, when we will celebrate Kartik Van Bhojanam. So that is also one festival, sir, where it will, as the monsoon ends, sir, all the similar kind of program will be arranged inside the forest, and all the district officers, public representatives will be participating, and we will be arranging lunch also for celebrating the closure of Van Mahotsam, sir. So with regards to forest department activities, sir, in Manda Jillalo, sir, total 1,40,000 is the notified forest area, which has been under the control of Forest Department Territorial Division, sir, which I am leading, sir. Apart from that, we have one more in Eluru district only. This is a special case, sir. We have a wildlife DFO who controls Kolleru Wildlife Sanctuary, which has an area of approximately 34,000 hectares, sir. So that is a Ramasar site, and it has its own importance. That is why the government has taken a decision that it should be managed separately, and we should take care in a specific way as per the direction of Government of India, because it is a lake, it is a largest Asian lake, freshwater lake, and it has its own importance with regards to the control of flood in our district, sir. So that is why government has thought that it should be managed properly by a separate division, sir. So, sir, with regard to forest department, because government has issued instructions that we need to increase the tree cover to 50% of our geographical area. Presently, sir, in Eluru district, total notified area is 22% of the district area. Other than that, we have tree growth outside forest, which is approximately total kalsi, sir, 35%. 35 minus 22, 11, 13% is the tree outside forest area, tree cover. So right now we are at 35%. It means we have already achieved the national policy targets, sir. But because our state is very aspirational and we have bigger targets, we are on the line under the guidance of District Collector Madam and under your guidance, sir. We will be taking different activities, including territorial and social forestry, for making our district more greener, sir. So this year, sir, we have fixed a target around 10 lakh seedling will be raising, because our Honorable Deputy CM, sir, he has fixed a target of 5 crore seedling, which is for the state, which is a very ambitious target, and we are trying to achieve that as per the Deputy CM direction, sir. And for our district, sir, as per the budget availability, as of now, we have fixed 10 lakhs, sir. And in discussions in Kajargata unnai, sir, head office level lo, where we can make more arrangements for funds for raising more number of seedlings, sir, and accordingly we'll be planning more, sir. So this is with regard to the greening, sir. Our district in our state, sir, is very special in terms of forestry, sir, because we have one wildlife sanctuary and one national park. We also have one Papikonda National Park, sir, which is in the agency areas. After the Indira Sagar Polavaram project approval was given by the Government of India, they put a condition that whatever the catchment area of Indira Sagar Polavaram project, that has to be declared as national park. So as per the Government of India direction, it was declared, and now most of the villages have been rehabilitated. Inka jaruguta unnai, sir, relocation. So kani maximum ga core area nunchi already relocate ayindi, sir, villages. Relocate that adi ayipoyina tarvata, sir, that area has become very dense in terms of forest, and also the wildlife population has increased tremendously, sir. We have been monitoring every year. Last year also we have conducted census of wildlife by putting various camera traps, sir. Bison population perigindi, sir. Tiger population, Moodu tiger Manna Jillalo ippudu unnai, sir, as per the latest census, sir. Last year in the month of December, sir, one tiger came up to Dendaluru also. It came outside the forest area. Up to Dendaluru it came, sir. For 15 days, sir, we tracked it day and night, 24/7, without it killed one cattle, sir, but it did not harm any human being, sir, and it did not damage any kind of crop or anything, sir. With the safety, sir, it went back, and there was no harm on public also, sir. So we could safely return it back. But now also we are monitoring inside the national park, sir. It is continuously moving, and
we keep getting some cattle kill information, and we are paying compensation. So whenever this crop damage or cattle kills happen, sir, as per the sir, generally, what happens, sir? Tiger will not damage that much crop, but because of the public, sir, a lot of people will assemble nearby to it. This happened last year. Yes, sir. That time it may happen. Otherwise, it will not damage any kind of crop. But definitely, it can attack on human beings, sir. But luckily, we could monitor it, sir, everyday basis, and we could get good images also at different agriculture fields, sir. So that is with regard to the wildlife, sir. We are taking different steps for our protection of wildlife and also ensuring that the population keep increasing. And one more good news is, sir, we have only one tiger reserve in the state. That is Nagarjuna Srisailam Tiger Reserve, sir. Only one tiger reserve in our entire state, sir. This Papikonda National Park, we have recommended. Recently, we had a meeting also, sir. We have recommended from our district side, it should be declared as tiger reserve because already 3 tigers are there. And PCCF also has taken this very positively. And recently, Deputy CM also, sir, has given instructions to send the proposal to Government of India. సో ఇప్పుడు మన జిల్లాలో కూడా ఒక టైగర్ రిజర్వ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వెరీ గుడ్ న్యూస్. ఎస్ సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, సార్, with regard to ecotourism activities, sir, we have during my tenure I have developed this as one Nagarvanam, sir, Nujividu Nagarvanam. Apart from that, sir, we have proposed 2 more Nagarvanam. One got approved, sir, 2 days back from the Government of India. Money also got released, sir, at Prakash Rao Palam. It falls in Unguturu constituency, sir. That Nagarvanam will be part of Unguturu constituency. And second Nagarvanam is in Chintalapudi. That is very adjacent to the city, sir, 3 kilometers away from the city. That is also pending at Government of India level. Once the money got released, we will be developing similar tiger Nagaranam in the Chintalapudi also, sir. And third project, sir, we have proposed one biodiversity park in Jangareddygudam, sir. That is also a very good forest having good natural growth. It is very much suitable for developing a biodiversity park. It will be on the similar concept, but having a different being a different scheme that is issued by the state biodiversity board, sir. So they will be releasing the budget for that scheme and will be implementing that project in the Jangareddygudam once it is approved, sir. So this is with regard to the ecotourism, sir. Apart from that, already we have 3 ecotourism sites, sir, which are functioning in the district. One is in Poroturu, sir, that we have developed recently and it is opened last year only, sir. Where we have developed wooden cottages along with tents, this wildcraft tents, sir. This is on the bank of Godavari river, just near the Parantalapalli temple, Sivalyam, sir. So they are actually in that Godavari portion, sir. Already ecotourism is going on, but there is no staying facility apart from what we have developed recently. So huge number of visitors, pilgrims, they are visiting and they are staying in our cottages, sir. And we are those that ecotourism site is being managed by Kondareddy tribe, sir. No outsiders, only those people, they are staying there. And we are giving employment to almost 10 families. They are managing the complete ecotourism site and huge revenue is being generated there, sir. Last year we got a 15 lakh rupees revenue from that ecotourism site. Similarly, we have ecotourism site at Atapaka where boating and Kolleru Lake, all these facilities are there, sir. And we have one ecotourism site at Madhapuram, sir, in Kolleru Lake, sir. So these are other ecotourism sites where as a part of Forest Department initiative, we have been encouraging public to nurture the nature, sir, and also to appreciate the importance of forest and wildlife, sir. Through these activities, we are trying to create awareness regarding forest, environment, and wildlife to the school children and also the public, whoever are visiting, sir. So this Nagaranam, sir, if we speak about Nujividu Nagaranam, sir, we have developed over area of 30 hectares and we have developed activities like open gym, children play equipments, cafeteria, then toilet complex we have developed, pathways, then different kind of huts we have constructed where people can sit and can enjoy the nature, along with the different kind of signages where we are depicting different kind of wildlife and their name, their importance. This kind of signages we have developed, sir. It was already open to the public, sir, from last 1.5 month. And slowly we are getting revenue also. Whatever revenue will be coming, sir, it will be utilized for the maintenance of local park.
So with this, sir, brief introduction, I'll close my speech, sir, and I welcome you, sir, Collector Madam, Honorable MLA Garu, sir, and all the district officials and participants in the Nagaranam, sir. Thank you very much. ఈరోజు ఈ వన మహోత్సవానికి వచ్చేసిన మన మంత్రివర్యులు పార్థసారథి గారికి, అలాగే మన కలెక్టర్ గారికి, అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, పాత్రికేయులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఈ వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మన అందరం కలవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మనం ఇక్కడ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం కేవలం మొక్కలు నాటమే కాదు, ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మనం చేస్తున్న ఒక మహాయజ్ఞం లాంటిది. ఈ వన మహోత్సవం చెట్ల యొక్క సంస్కృతి, సామాజిక ప్రాముఖ్యత, పర్యావరణ రక్షణ మరియు మానవ శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా మనం తీసుకొని, మనం ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతగానో ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ఈ వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీంట్లో మన అందరం కూడా పాలు పంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చెట్లు నాటే విధంగా మన అందరం కూడా కలిసి ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడి రాబోయే తరాలకు భవిష్యత్తు ఉండేటట్టుగానే మన అందరం చేయాలని మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ మన డిఎఫ్ఓ గారు బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరిగింది. మన ఆంధ్రాలో మిషన్ హరిత ఆంధ్ర అని చెప్పేసి 2016లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మన హానరబుల్ సీఎం గారు తీసుకొచ్చారు. అందులో భాగంగా 40 lakh hectares ఆఫ్ ల్యాండ్ 2029 సంవత్సరాల్లో మనకు 40 hectares ఆఫ్ ల్యాండ్ మన ఆంధ్రాలో ఉండాలని, అదే మన ప్రాజెక్ట్. సో అందులో భాగంగా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా ఏం చేయబోతున్నామంటే 4 lakh hectares మొత్తం ఆంధ్ర అక్రాస్లో 4 lakh hectares మనం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని పెంచాలి. ఫారెస్ట్ పెంచాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక చెట్టు నాటాలి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ 2 భాగంగా చేస్తున్నాం. ఒకటి వన మహోత్సవం. ఈ రోజు నుంచి మనం ప్లాంటింగ్ మొదలు పెడుతున్నాము. మన జిల్లా స్పెషల్ ఏదంటే ఈ రోజు ఒక్క రోజులోనే మన అందరూ 1 lakh ప్లాంట్స్ని మనం నాటడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. అండ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ గ్రీనరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్రెడీ ఉందని మన డిఎఫ్ఓ గారు చెప్పారు. అది సరిపోవు. మనం ఒక్కడే కాదు, మన ఆంధ్రాని, మన దేశాన్ని, మన వరల్డ్ని కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి, అందులో కాపాడడానికి మన రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఈ రోజు మనం ఒక్క రోజులోనే 1 lakh ప్లాంటింగ్ మనం చేయబోతున్నాము. సో ఇది ఒక ఆరంభమే, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ స్టార్టింగ్. సో మనం నవంబర్ దాకా, కార్తీక మాసం దాకా వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ. సో ప్రకృతి పిలుస్తుంది 2వ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాము. సో మీ అందరినీ ఇందులో పిలవడానికి మేము అందరూ మా ఇంట్లో ఒక చెట్టు నాటుకోవడం, ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి, ఫ్లడ్ సీజన్, ఫెయిలియర్ ఆఫ్ మాన్సూన్, రకరకాలుగా డేట్ అంతా మారిపోయినాయి ఇప్పుడు. సో ఈ కారణంగా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కాపాడాల్సిన రీజన్ ఉంది. సో అందులో ఒక ప్లాంట్ అందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మీరు స్వయంగా గార్డియన్గా ఒక్క ప్లాంట్ మీరు నాటి దానికి కావాల్సిన ఫర్టిలైజర్స్ చూసుకోవడం, వాటరింగ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేసుకుంటే మనం సోన్గా హరిత ఏలూరుగా మారిపోతాము. మన ఏలూరు జిల్లా ఇంకా ఎక్కువ మంచి గ్రీన్ కవర్ తోటి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఆయన చెప్పినట్టు టైగర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఏం కావాలి, ఇంకా మనకు చాలా చెట్లు కావాలి. అందరూ ప్లాంటింగ్ చేయండి, దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. సో ఈరోజు ఈ భాగంగా మనం 1 lakh ప్లాంటింగ్లో పబ్లిక్, ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఇంకా మన ఎన్జిఓస్, స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తున్నారు, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తున్నారు. సో అందరినీ, ప్రతి ఒక్కరిని, హాస్పిటల్స్, ఏ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వదలట్లా, పబ్లిక్ ఎవరిని వదలట్లా, లోకల్ నుంచి ప్రతి ఒక్క గ్రామం నుంచి అందరినీ మనం ప్లాంటింగ్ చేయమని చెప్పాము. మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫోటోగ్రఫీస్ వస్తున్నాయి, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్లాంటింగ్ చేసినట్టు. సో నా సైడ్ నుంచి నా రిక్వెస్ట్ ఏదంటే దయచేసి ఒక ప్లాంటింగ్ చేయండి, ఒక సాప్లింగ్. మీకు కావాల్సిన సాప్లింగ్స్ అంతా మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది. ఒక్క చెట్టు నాటండి. నాటడం మాత్రం కాదు, అది బతికించాలి. దానికి కావాల్సిన అన్ని ఫర్టిలైజర్స్ కానీ, వాటరింగ్ కానీ అన్ని చేసి నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ చూపించండి మీ చెట్టు ఎక్కడ ఉంది. అది కాకుండా మనకి ఈసారి అమ్మ పేరులో, మా తల్లి పేరులో ఒక చెట్టు ప్రతి ఒక్కరిని నాటమని కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్. సో దట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్. అందులో భాగంగా మనం కూడా ఎవ్రీబడి మీ అమ్మ కోసం, మీ అమ్మ పేరులో అమ్మ మమ్మల్ని ఎట్లా బాగా చూసుకున్నారో అలాగే మీరు మీ అమ్మ పేరులో ఒక చెట్టుని బాగా చూసుకోవాలి, అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ప్లాంటింగ్ చేసి దాన్ని కాపాడేసి అందులో అమ్మ పేరు కూడా పెట్టి మనం ఆల్రెడీ కలెక్టరేట్లో మొదలు పెట్టాం సార్. ఈరోజు అది కూడా మనం చేయబోతున్నాము. సో వాట్ ఎవర్ అది చూసుకోండి, యు ఆర్ నేమింగ్ దట్ ప్లాంట్ యాజ్ ఎ మదర్ అండ్ యూఆర్ ప్రొటెక్టింగ్. మీ అమ్మ మిమ్మల్ని ఎట్లా చూసుకున్నారో అట్లా చూసుకోవాలని కూడా నా రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఇందులో గ్రాండ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి.
నవంబర్లో ఖచ్చితంగా మనకు ఫారెస్ట్ కవర్, గ్రీన్ కవర్ పెరగాలి. ఇప్పుడు కనిపించదు, ఇంకా 5 yearsలో మనం చేసిన ఎఫర్ట్ అంతా బాగా కనిపిస్తుంది, మీ GPSలో కూడా కనిపిస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ, దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సభాధ్యక్షులు మన DFO గారికి, సహోదరులు, సహచర శాసనసభ్యులు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా యాక్టివ్గా పాల్గొంటూ తన కాన్స్టిట్యున్సీని డెవలప్ చేయటమే కాకుండా తన కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ కోసం అవకాశం ఉన్న చోటల్లో కూడా నిధులు సేకరించడానికి, ఆ ప్రజల సమస్యల కోసం మంత్రుల ఆఫీసులు చుట్టూ కాళ్ళకి బల్పం కట్టుకుని తిరిగే మన సహోదరుడు శాసనసభ్యులు ధర్మరాజు గారికి, కాకుండా ఏలూరు జిల్లా అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు మన కలెక్టర్ గారికి, మొట్టమొదటి పోస్టింగే న్యూజివీడ్ వచ్చి ఎన్నికల్లో ఎటువంటి విభేదాలు లేకోకుండా, ఎటువంటి కక్ష లేకోకుండా చక్కగా నిర్వహించిన మన RDO గారికి, మరి మన సర్పంచ్ గారు బ్రహ్మాండంగా ఎన్నో కష్టాలు పడింది, ఎన్నో అవమానాలు పడింది గత ప్రభుత్వంలో, అయినా కూడా ధైర్యంగా అన్నిటిని ఎదుర్కొంటూ మరి బతులవారి గూడని అభివృద్ధి చేస్తున్న మన సర్పంచ్ గారికి, మిత్రులు నా ఎన్నికల్లో నా కోసం అహర్నిశలు కష్టపడి ప్రతి చోట కూడా మన కూటమి అభ్యర్థులు గెలవాలని ఈ నియోజకవర్గమే కాకుండా అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా పర్యటించి జనసేన ఇన్ఛార్జ్, న్యూజివీడ్ ఇన్ఛార్జ్ ఫణ్ కుమార్ గారికి, మరి చేసిన మిత్రులకు, న్యూజివీడ్ నియోజకవర్గ సోదరులకు, అధికారులకు, విలేకరులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అప్పుడు నేను చెప్పే 2 మాటలు మొదలుపెట్టే ముందు డ్యాష్ మీద ఉన్న వారితో కొంచెం విభేదిస్తావా నేను. ఎవరి పేరేంటి? మీ పేరేంటి? నరసింహం గారికి పాపికొండలు అందాలు కనబడ్డాయి. ఒకసారి న్యూజివీడ్ ఎంతో తిరిగితే న్యూజివీడ్ అందాలు ఏమిటి అర్థమైతే చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఒకసారి రావిచర్ల ఏడుగురు రోడ్డు మీద వెళ్తే మనసుకి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందో అది చూస్తూ అక్కడే ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని అనిపించకపోతే నన్ను అడగమని చెప్పేసి కూడా వేదిక మీద ఉన్న అధికారులు, మిత్రులు అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నారు. న్యూజివీడ్ కొన్ని అందాలు ఈ రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువ నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న చెట్లు DFO గారు ఓన్లీ ఫారెస్ట్ గురించి చెప్పారు. ఫారెస్ట్ కాకుండా మా నియోజకవర్గం అంతా కూడా చెట్లే, మామూలు చెట్లు కానీ, పామాయిల్ చెట్లు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. చాలా అందమైన నియోజకవర్గం. తర్వాత కలెక్టర్ గారు అమ్మ ప్రోగ్రాం పెట్టింది, మీరు కూడా మన జిల్లా. ఓకే ఓకే అయితే ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా నేను మాట్లాడతాను. నేను నరసింహన్ గారు చెప్పినట్లు అమ్మ మనకు రక్తం పంచుద్ది, అన్నీ చేస్తుంది, మనల్ని నడిచేంత వరకు కూడా అమ్మ చక్కగా చూస్తుంది. కానీ తండ్రిని తక్కువ చేసి చూస్తాం సబబు కాదు కదా. మొత్తం కొడుకులాగా కరిగిపోతూ ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటూ, కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొస్తూ సమాజంలో ఒక స్టేటస్ ఇచ్చే వ్యక్తి తండ్రి. తను తిన్నా, తను తినకపోయినా, తను సంపాదించిన దాంట్లో తన పిల్లల కోసం, తన కుటుంబం కోసం దాచి అప్పులున్నా, నష్టాలున్నా, కష్టాలున్నా అన్నిటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొని కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొస్తారు. కాబట్టి అమ్మతో సమానంగా నాన్న కూడా ఇవ్వాలని నా అభిప్రాయం. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పి అమ్మ చెట్టు గారు, నాన్న చెట్టు గారు పెట్టాలని చెప్పేసి నేను కోరుతాను. ఇష్టం చెట్లు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను. నేను ఇదంతా లైట్ రివ్యూలో చెప్పాను కదా, ఎక్కడ ఉపయోగం లేదు. ఇది కూడా చేస్తే ఎవరి స్టాప్ నా ఇష్టం. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం గురించి మనకు తెలిసిందే. ఇది పుణ్యభూమి కాబట్టి సహజ వనరుల ఉపయోగం ఏమిటి, సహజ వనరుల వల్ల మనం ఏ విధంగా బతకగలుగుతామని మనకు తెలుస్తున్నా. ఇది భారత భూమి, పుణ్యభూమి కాబట్టి మనకి ఆ భగవంతుడు అన్ని సహజ వనరుల్ని చక్కగా సమపాలనలో మనకి ఇచ్చాడు. కొండలు, నదులు, అడవులు అన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి, మినరల్స్ అన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటి విలువను మనం ఎక్కువగా తెలుసుకోలేకపోతా ఉన్నాం. అడవి చెట్టు నాటండి మీకు ప్రాణవాయువు ఇస్తుంది అంటే, మనకి ప్రాణవాయువు మార్కెట్ బాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎన్ని రోడ్ల మీద దాని యొక్క విలువ మనకు తెలుస్తున్నా. ఇందాక ఒక మిత్రులు ఒక చెట్టు తీసుకొచ్చారు. ఆ చెట్టు ఫోటో ఉందో లేదు ఇక్కడ నాకు తెలీదు. చెట్టు
చెట్టు కాండం రావుగా పైదాకి పెరిగి ఉట్టి పైన మాత్రమే కొమ్మలు చెట్లు ఆకులు ఉంటాయి. దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే కరువు సమయంలో ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అటు సైడ్ పెరిగిందంట. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో కొన్ని దేశాలు ఒక్కోసారి అసలు త్రాగుతానికి నీరు కూడా లేకుండా ఉండే దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ చెట్టు ఈ కరువు సమయంలో నీళ్లు దొరికిన సమయంలో ఆ కాండానికి గొప్ప పడిస్తే మంచినీళ్ళు వస్తాయంట. ఆ నీళ్ళతో ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ కూడా జీవిస్తారంట. అంటే మనకి తెలియదు కాబట్టి చెట్లు చేసే ఉపయోగం గురించి మనకు అంత బాగా తెలియదు కాబట్టి, అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఆలోచించాం. కానీ ఇవి మన ప్రాణాన్ని కాపాడుతాయని చెప్పేసి మేము సరిగా మనం చేస్తాము. మనం చూస్తా ఉన్నాం, కరోనా వస్తుంది. కరోనా ఒక పెద్ద గురువు కూర్చిపేసింది దేశం మొత్తాన్ని కూడా. ఇప్పుడు మంకీ పాక్స్ అని చెప్పేసి టీవీలో చూస్తా ఉన్నాం, ఇవి వస్తా ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ ఒకటి ఏంటంటే, మనం సహజ వనరుల్ని ప్రేమించి సహజ వనరులు కనుక మనం పెంపొందింపజేస్తే ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గరికి రావాలని చెప్పేసి మీకు మనం చేస్తాను. లేటెస్ట్ వైద్యం ఏంటో తెలుసా? మన అందరం కూడా ఏదో మందులు, కెమికల్ మందులు అన్ని కూడా వాడుతా ఉన్నాం. ఈ మధ్య లేటెస్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ చెప్తా ఉన్నారు, రోజు కషాయం తాగితే అనేక రోగాలకి మందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కషాయం అంటే మనకు ఒక నీటు చేదు, ఏదో బాగా తాగాలంటే ఈ చీ అని చెప్పేసి మన దగ్గర రానియం. కానీ ఈరోజు ఒక డాక్టర్ గారు చెప్తారు, ఆయన పేరు కాదర్వాడి గారు అని చెప్పేసి. ఆయన కేవలం చెట్లు ఆకుల్ని నీళ్ళలో వేసి పొద్దునే కొంచెం గోరువెచ్చగా కాసుకుని ఆ నీళ్లు తాగితే ఆఖరి క్యాన్సర్ కూడా తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి చెప్తారని ఆయన ప్రూవ్ చేస్తారంటున్నారు. అనేక రోగాలకి కేవలం ఈ కషాయం మూలంగానే చాలా రోగాలు, ఒకటే కషాయం కాదు, చాలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వాడితే చాలా రోగాలు, ఈవెన్ డయాబెటిక్స్ కూడా తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి ఆయన చాలా ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నాడు. ఇంకా అనేక క్యాన్సరే కాదు, అనేక రోగాలు, అతిమూత్ర వ్యాధి, లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ కూడా కషాయాలు కంటిన్యూ ఒక కొన్ని నెలలు తాగితే తప్పకుండా తగ్గుతాయి అంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా చెట్ల నుంచి వచ్చిన ఆకుల ద్వారా. మనం ఈరోజు అమెరికా లేదా పాశ్చాత్య దేశాల కెమికల్ మందులకి అలవాటు పడుతున్నాం. కానీ ఒకప్పుడు చెట్ల నుంచి తీసుకున్న ఆకు పదార్థాల ద్వారానే, డెరివేటివ్స్ ద్వారానే మన వైద్యం, మన భారతదేశ వైద్యం జరిగేదనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదని చెప్పేసి మనం చేస్తాము. అటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ పెట్టడానికి ఈరోజు మన ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా ఆర్థిక సాయం చేస్తా ఉన్నాయి, ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉన్నాయి. మనందరం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం. డెఫినెట్ గా నూజివీడు ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితులు, హైదరాబాద్ ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితులు చేస్తే మన నూజివీడు ఆరోగ్య పరిస్థితులు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని నేను ఛాలెంజ్ చేయగలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఎక్కువ వేలాది చెట్ల మధ్య మనం జీవిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం కూడా అడవులు పెంచాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. నేను ఇంతకుముందు మిత్రుడు సోదరుడు ధర్మరాజు గారు చెప్పినట్లు గతంలో చెట్లకి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల. ఈ వనమహోత్సవం అనేది పోయినసారి ప్రభుత్వం అసలు సెలబ్రేట్ కూడా చేయలేదంట. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లా కాదు, నేచురల్ రిసోర్సెస్ కి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాము. ఆయనలాగానే ఆలోచించే వ్యక్తి మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆలోచనలు కానీ, ఆయన మీటింగ్స్ కానీ, ఆయన డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూస్ కానీ చూస్తే చాలా కొత్త తరంగా ఉంటాయి. మొన్న ఈ మధ్య ఒకరోజు ఆయన కలుస్తానికి వెళ్ళేదో అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే నాకేమో ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది, వాళ్ళ మీద రివ్యూలో ఉన్నారు. పక్కన కూడా ఐఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటే ఏం సార్ మళ్ళీ మీటింగ్ ఉంది ఆయన అడిగాను. అడిగితే ఎవరండి అంటే దేని మీద మీటింగ్ అంటే వాతావరణ పరిస్థితులు గ్రామీణ ప్రాంతాల మీద ఉండే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగారు. మనకి ఎప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది, వాతావరణంలో వచ్చే మార్పు మూలంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి లాభం కానీ నష్టం కానీ చేస్తానే, పంటలకు కానీ, చెట్లకు కానీ, లేదా పశువులకు కానీ. దాని మీద ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. నాకు తెలిసి ఏ పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ కూడా ఆ విధంగా మీటింగ్ పెట్టారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా. అట్లాగే లోకేష్ గారు కూడా వీటన్నిటి మీద కూడా, అడవులు వీటన్నిటి మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టే వ్యక్తి. వీళ్ళ నాయకత్వంలో నేచురల్ రిసోర్సెస్ మన రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ సమయంగా మనం చేస్తాను. మరి తప్పకుండా ఏదైతే 1,00,000 చెట్లు ఏదైతే చెప్పారో ఆ చెట్లన్నింటినీ కూడా మనం బాధ్యతగా
మన అమ్మ పేరు మీద, నాన్న పేరు మీద, తమ్ముడి పేరు మీద, ఏదో పేరు మీద పెట్టుకోవడానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు. కానీ మన గవర్నమెంట్ మాత్రం అమ్మ పేరు మీద చెట్టు పెట్టమంది. తప్పకుండా అమ్మ పేరు పెట్టుకొని మీరు ఆ చెట్లు ఎక్కువగా నాటాలి. ఆ చెట్లు నాటే కార్యక్రమంలో మన నూజివీడు నియోజకవర్గం నెంబర్ 1 గా ఉండాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ సైనిగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. చెట్లు నాటగానే మన పని అయిపోయింది అనుకుంటే కూడా తప్పు. మనం అది ఒక స్థాయికి వచ్చే వరకు కూడా దాని పోషణ బాధ్యతలు కూడా మనం తీసుకోవాలని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా సైనిగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా మరి నూజివీడులో ఫారెస్ట్ ఏరియా చాలా ఉంది. నేను డిఎఫ్ఓ గారిని అడిగాను. మొన్న మన పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గారు, ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ గారైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. ఏంటంటే మన నూజివీడు నియోజకవర్గంలో ఒక మినీ జూ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి, దానికి నగరవనాన్నే తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా లెటర్ ఇచ్చాను. ఇప్పటికే మన డిఎఫ్ఓ గారు నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తానికి వచ్చారు ఈ కార్యక్రమానికి. నేను ఒకటి చెప్పాను, మేడం రాలేదు ఈరోజు, మీరు మినీ జూకి మా నియోజకవర్గానికి సహాయం చేస్తానంటేనే నేను ఆ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటాను, లేదు అని చెప్పేసి నవ్వుతానంటే, లేదు సార్ తప్పకుండా నేను అది ప్రపోజల్ పంపిస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి. ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్ కానీ లేదా ఏ యానిమల్స్ అయినా సరే మనం కేజీలో బంధించి పెట్టాలంటే వాటికి పర్మిషన్ కావాలి. బర్డ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ పెట్టాలంటే పర్మిషన్ కావాలి. ఆ పర్మిషన్ కోసం రాస్తామని చెప్పారు. మరి కలెక్టర్ గారు కూడా నా అభిప్రాయం తెలుసుకుని వెంటనే ఆ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభించింది. కాబట్టి తప్పకుండా 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ ఒక మినీ జూ ఏర్పాటు చేపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ సరిగా మనం చేస్తాను. అంతేకాకుండా ఈ ఎకో టూరిజం అందరం కూడా ఏం చేయాలి సాయంత్రానికి అని అర్థం కావట్లా. నేను ఎక్కడ ప్రతి చోట చెప్పాను, సాయంత్రం ఏం చేయాలని, ఏ ఫ్యామిలీస్కి అయినా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే ప్లేస్ లేకపోయేసరికి మనం అంతా కూడా చెడు మార్గాల్లోకి డైవర్ట్ అవుతున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ మీరు తిట్టుకున్నా కూడా నేను చెప్పక తప్పదని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. సాయంత్రానికి ఏమి తెలియదు, పొద్దున్న నుంచి కుటుంబ సభ్యులు చూస్తానే ఉంటాం, సాయంత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఇక కార్డ్స్ అనో లేదా డ్రింక్స్ అనో లేకపోతే ఇంకేదో రకరకాలుగా మనం కొంచెం డైవర్ట్ అవుతున్నాం. కాబట్టి ఒకవేళ ఇటువంటి ఎకో టూరిజం ఈ నందనవనం, దీని నగరవనం ఉంది, దీంట్లో కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తే, అంటే కాటేజెస్ కానీ, అంటే చెట్లకి ఎటువంటి నష్టం జరగకోకుండా కాటేజెస్ కానీ, ఒక పూల్ పాకేసి, తాటాకు పాకేసి, ఒక రెస్టారెంట్ కానీ, ఇటువంటి అన్ని డెవలప్ చేస్తే మనకి హాలిడే నాడు మనకి బోర్ కొడతా ఉంటుంది. పైగా రోజు అనేది కూడా చిరాకే. సాయంత్రం కూడా ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చేసి సరదాగా కొంచెం గడిపితే మనకి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది, కొంచెం పిల్లలకు కూడా ఒక మంచి అలవాట్లు వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని ఆ మినీ జూ అయ్యే లోపలే ఎక్కువ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా డెవలప్ చేయమని చెప్పేసి నేను డిఎఫ్ఓ గారిని ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాను. అవసరమైతే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కింద నా ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక పూడి పాక వేయటానికి వాళ్ళని ఆర్థిక సాయం చేస్తే దానికి కూడా సహకరిస్తారంటున్నారు. కొంచెం నీట్ గా పాకేస్తే వాటిని కూడా ఆదాయం కూడా వస్తుంది దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తానికి. కాబట్టి అటువంటి ఎకో టూరిజం ని అదేవిధంగా మినీ జూని వెంటనే ఏర్పాటు చేస్తానికి తగు చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి డిఎఫ్ఓ గారిని, కలెక్టర్ గారిని కూడా నేను ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి నా వంతు కృషి చేస్తానని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తాను. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి అంతేకాకుండా ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది. కలెక్టర్ గారు, డిఎఫ్ఓ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మా నియోజకవర్గంలో రోజు నాకు వందలాది ఫోన్స్ కానీ లేకపోతే పదుల సంఖ్యలో జనాలు కానీ ఎందుకు వస్తారంటే ఫారెస్ట్ అధికారులకి, ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి, తర్వాత మన రైతులకి ప్రతి చోట కూడా వివాదాలు వస్తా ఉన్నాయి. వారు కరెక్టే, మన రైతులు కరెక్టే, ఎవరికి తప్పనిలే. వారేమో వారి ప్రాపర్టీని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మనమేమో మన దీని ప్రొఫెషన్ని, మన వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ఒక బౌండరీ లైన్ అనేది లేకుండా పోవడం కూడా ఇది చిన్న వివాదాలకి దారితీస్తుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. ఏంటంటే మన పక్కన ఉన్న చేను ఏదో ఖాళిస్తానో మన ప్రభుత్వ పోరంబాగ్ అనేది మన అభిప్రాయం. వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే అదంతా ఫారెస్ట్ అనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం. దీని మీద కలెక్టర్ గారు మీరు వెంటనే ఒక జాయింట్ సర్వే పెట్టేసి ఫారెస్ట్ వరకు నేను కోరేది ఏంటంటే ఒక రైల్వే బోర్డర్స్ లైన్స్ కి కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ కోన్ లాగా కడతారు. అటువంటి మీరు పెడితే ఇటువంటి వివాదాలకు కూడా దాని తావు లేకోకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే ఒక టీమ్స్ ని, సింగిల్ సర్వే కూడా చేయలేదు దీనికి ఒక టీమ్స్ వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ టీమ్స్ వేసి బౌండరీస్ మీరు ఏర్పాటు చేస్తే మేము కూడా వాళ్ళని మందలించడానికో లేకపోతే రిక్వెస్ట్ చేస్తానికో
వద్దు మన ఫారెస్ట్లు కాపాడుకోవాలి, మీరు అది చేయొద్దని చెప్పేసి చెప్పడానికో, లేకపోతే వాళ్ళు కూడా ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటారు. లేకపోతే ఈ కేసులు ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే మీరేమో ఎప్పుడైతే మీ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి వచ్చి వాళ్ళు చెట్ల కోసం తోడుకుంటున్నా కూడా వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి కేసు పెట్టేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. కాబట్టి వెంటనే మరి ఒకవేళ మంత్రుల దగ్గర నుంచి ఏమైనా పర్మిషన్ కావాలంటే నేను కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. దీన్ని మాత్రం జాయింట్ సర్వే కండక్ట్ చేయమని చెప్పేసి నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. నేను ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకవేళ ఖాళీ అటవీ భూములు ఉంటే అక్కడ మట్టి తీసుకుంటాం, అటువంటి పనులు చేయకోకుండా ఎవరన్నా పేదవాడు చెట్లు పెట్టుకుంటే నష్టం ఏమిటి ఫారెస్ట్ అనేది మీ రూల్స్ నాకు తెలియవు, బట్ నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నాను. ఒకవేళ అక్కడ ఒక మామిడి చెట్టు వేసుకున్నాడు అనుకోండి, ఆ మామిడి చెట్టు పెరిగి సంవత్సరానికి ఒక 5,000 2,000 ఆదాయం వస్తే తప్పు లేదు, మీ భూమి కూడా రక్షించబడుతుంది, చెట్లు కూడా మీరు ఏదైతే చెట్లు పెంచాలనే ఆలోచన ఉన్నారో ఆ చెట్లు కూడా పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఏమిటి అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను నేను. అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ అటవీ భూములు కానివ్వండి, లేదా పౌర భూములు కానివ్వండి, లేదా గవర్నమెంట్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి ఏంటంటే ఈ క్వారీకి ఎక్కువ వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి, లేదా కావాల్సిన వాళ్ళు చాలా మంది వస్తున్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో పశువులు, ఈ స్మాల్ యానిమల్స్, గొర్రెలు, మేకలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బిగ్ యానిమల్స్ కూడా, పశువులు కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ. సో వాటన్నిటికీ కూడా గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ లేకపోతే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. తర్వాత పొలాల మీద పడిపోయేవి గొడవలు కూడా సృష్టించబడతాయి. కాబట్టి మన ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా మనం రక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్డీఓ గారు కూడా నేను వినియోగిస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఈ కొండ వాడు ప్రాంతాలు, వీటన్నిటిని కూడా మనం సేఫ్ గార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ గొర్రెల కాపర్లకి, పశువుల కాపర్లకి వాటికి మేత అవసరం. కాబట్టి దీని మీద కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన, ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా ఆ చెట్లు గడ్డి పెరగటం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దాని మీద కూడా మీరు దృష్టి పెట్టమని చెప్పేసి మనం చేస్తూ, మరి మా కార్యకర్తలందరూ కూడా రూల్స్ లవింగ్ పీపుల్స్ అని ఎక్కడ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనో లేకపోతే ఏదో ధ్వంసం చేయాలని ఆలోచించాను. మరి సర్వే చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది. మూడోది, ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇచ్చారు చాలా మందికి. ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యవసాయం చేయడానికి నీటి వనరు చాలా అవసరం. ఆ కొండల మీదకి, అడవిలోకి కాలువలు, తొలలు లేకపోతే చెరువులు ఉండవు. కాబట్టి ఆ వ్యవసాయం సాగాలంటే 100% మనకి బోర్లు వేసుకోవాల్సిందే. ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కొన్నిసార్లు నిధులు ఇస్తున్నారు. మరి పోయినసారి జలకళను పెట్టింది కానీ పోయిన ప్రభుత్వం మరి దానికి డబ్బులు ఇవ్వకపోయేదానికి వాళ్ళు ముందుకు రాలా. ఇప్పుడు వాళ్ళ డబ్బులతోనే, ఎందుకంటే ఎకరం ఇచ్చినట్టున్నారు ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలు. సో దాంట్లో బోర్లు వేసుకుంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటానికి ఆ వ్యవసాయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బోర్లు మీరేమన్నారంటే ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సర్టిఫై చేయాలంటున్నారు. వాళ్ళందరూ పాపం ఎండిఓ దగ్గరికి, ఎంఆర్ దగ్గరికి తిరగలేరు. తిరిగిన ఆ వ్యవస్థ ఆలోచన ద్వారా ఇంకా రాలే. పేదవాడు వచ్చినప్పుడు వెంటనే చేయాలని ఆలోచన ద్వారా ఇంకా అధికారులు పూర్తిగా రాలేదు. కాబట్టి నేను కరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ చేశానంటే ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టా, అఫీషియల్ పట్టా ఉంటే ఇమీడియట్ గా అక్కడ బోర్లు వేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వమని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ లాగా ఇచ్చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలే, వేరే దానికి నేను చెప్పట్లా మీకు ఉన్న చోట ఇస్తే. ఎందుకంటే ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టా ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయానికి ఇచ్చాం మనం. ఆ వ్యవసాయానికి సాగునీరు అవసరం కాబట్టి అక్కడ బోర్లు వేసుకుంటారు. దాని మీద కొద్దిగా మీరు దృష్టి పెట్టి, రూల్స్ అయితే నాకు తెలియదు, రూల్స్ ఏదైనా కొంచెం మార్చైనా సరే చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులకి, మరి అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులకి, ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెళ్తాము. హరితాంధ్రప్రదేశ్ని ఎంతగానో మనం డెవలప్ చేద్దాం. కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన నినాదం హరితాంధ్రప్రదేశ్, పచ్చని వాతావరణాన్ని, చక్కని వాతావరణాన్ని మనం సొంతం చేసుకుందాం. ప్రతిజ్ఞ. ఆకుపచ్చని ఆశయాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని, పచ్చని చెట్టే ప్రగతికి సోపాన మార్గమని గుర్తెరిగి, ప్రకృతిలోని సమతుల స్థితి అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ ప్రతి నీటి బొట్టును సద్వినియోగపరుస్తానని, చెట్ల ఆవశ్యకత పట్ల
అవగాహన పెంచుతూ వనాలను నరకనివ్వనని విరివిగా మొక్కలు నాటుతానని మన ఊరూరా వాడవాడ ఇంట బయట అన్ని చోట్ల మొక్కలు నాటడంతో పాటు వాటి సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా స్వీకరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ను పచ్చని తోరణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. అందరం ఈ హరిత యజ్ఞంలో పాలు పంచుకుందాం. ప్రతి ఇల్లు ప్రతి ఊరు పచ్చదనంతో సింగారిద్దాం. మూలంగా మహాత్మా గాంధీ గారు ఒకటి చెప్పారండి, భూదేవి ప్రతి ఒక్కరి అవసరానికి ఉంటుంది కానీ అత్యాశకి ఉండదు. సో చెట్లు నరకడంతో మీరు మొత్తం భూదేవిని అంతం చేస్తున్నారు. సో అది గమనించుకొని చెట్లు నాటాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి.